നമസ്കാരം. ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയത്തിലേക്ക്. The magistrate has changed. We were not born yesterday, neither you nor me. Chit bhi apni, pat bhi apni. There are many more disturbing features about this case. There is a point which we may or may not take. I am not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he is fearless. He knows in his conscience. He has full reliance on the law. But there is a debatable issue. I am only flagging the issue, which I did not mention yesterday. That though the conviction is by a court, in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Sri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. Admittedly, it is not done. In the interest of fairness and completeness, I must let you know also that in a case called Lok Prahari, the Supreme Court has noted the argument of the Election Commission, which says, the Election Commission says, the Supreme Court does not so hold, that we do not need to go to the President with a recommendation because this is a court conviction. The President has no role in a court conviction case. Though this point is noted by the Supreme Court in the Lok Prahari case, it is not decided. The Election Commission, no doubt, has issued circulars saying, in such cases of conviction, we don't need to go to the Honorable President. But my question is a little different. If the constitutional Article 103 says so, neither the practice of the Election Commission, nor indeed a recordal of a submission of the Election Commission to the Supreme Court, nor indeed a recordal by the Supreme Court can change the Constitution. The highest law of the land is the Constitution. The text of the constitutional article cannot be diluted by a practical approach saying it's a conviction by a court, therefore President is excluded. That is itself a questionable exercise, this immediate issuance today of a disqualification, but we let it be. We are confident that we will get a stay of conviction. A stay of conviction will remove the very basis of this disqualification. This disqualification is nothing but consequential. When the foundation goes, namely the conviction is stayed, the consequences of an illegal foundation will also go. But obviously, as the Election Commission knows, as the Government of India knows, as the BJP knows, it takes time to draft, to file. They are taking advantage of that time, hot-footing it by these disqualification notices. But we have full faith in the law and the majesty of the law, and we believe that we will emerge victorious in the near future. दोस्तों, आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके दो व्यापक आयाम हैं. एक राजनीतिक है, एक कानूनी है. लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है. पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में. पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है. सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत. इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार. और उसके उदाहरण आप जानते हैं. बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता.
ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീണ്ടും ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസിൽ തുടരുകയാണ്. വാർത്തകൾ നോക്കാം. രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യൻ, MP സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കി ഉത്തരവിറക്കി. അയോഗ്യത ഇന്നലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ. ഉത്തരവിറക്കിയത് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ 6 വർഷത്തേക്ക് വിലക്ക്. നടപടി മോദി പരാമർശത്തിൽ സൂറത്ത് കോടതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന്. മോദി പരാമർശത്തിൽ 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച സൂറത്ത് കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. വിഷയത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ BJP ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും ജയിലിലടയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി KC വേണുഗോപാൽ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ശിക്ഷാ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിജയ് ചൌക്കിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ഭാഗമായി. സത്യം പറയുന്നത് തുടരുമെന്ന് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി. BJP അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലെത്തി സോണിയാഗാന്ധി. രാഹുലിനെതിരായ നടപടിയെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് ജയറാം രമേശ്. നടപടിയുടെ വേഗം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ശശി തരൂർ MP. രാഹുലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയത് സ്വാഭാവിക നടപടിയെന്ന് BJP. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ലെന്ന് അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരാതി. അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാർഗരേഖ വേണമെന്നും നിർദ്ദേശം. കോൺഗ്രസ്, TMC, DMK, BRS ഉൾപ്പെടെ 14 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഹർജിക്കാർ. ഹർജി ഏപ്രിൽ 5 പരിഗണിക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയ നടപടിക്ക് പിന്നാലെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ച കോൺഗ്രസ്. വൈകിട്ട് 5-നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നത്. വിധിക്ക് സ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാധ്യത. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം. മലപ്പുറത്ത് ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രകടനം നടത്തി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി PK നൌഫൽ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി പാച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോതമംഗലം ടൌണിൽ കോൺഗ്രസ് വായ് മൂടിക്കെട്ടി പ്രകടനം നടത്തി. ഉദ്ഘാടനം MS എൽദോസ് നിർവഹിച്ചു. റോയ് കെ പോൾ, ബാബു ഏലിയാസ്, CJ എൽദോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കേരള സർവകലാശാല വിഷയത്തിൽ ഗവർണർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. നടപടി ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് കോടതി. നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയിലെ അംഗത്വം UAPA നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. അംഗത്വം കൊണ്ട് മാത്രം കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് 2011 വിധി റദ്ദാക്കി. 2011 വിധി തിരുത്തിയാണ് 3-അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതെ നിരോധിത സംഘടനകളിൽ വെറുതെ അംഗമായിരിക്കുന്നത് UAPAയോ ടാറ്റയോ ചുമത്താവുന്ന കുറ്റമല്ല എന്നായിരുന്നു 2011 വിധി. തലസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ പിടിമുറുക്കി ലഹരി മാഫിയ. കാരിയർമാരായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ന്യൂസ് 18നോട് പങ്കുവച്ച കുട്ടികൾ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം കൈ കിട്ടുന്നത്? അതെനിക്കറിയത്തില്ല. അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചേട്ടന്മാർ വഴിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കമ്പനി വഴിയായിരിക്കാം. അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. കുറെ കമ്പനികളുണ്ട്, മുക്കിലും മൂലയിലും ആയിട്ട് കുറെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ പേര് സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ ഇവർ ബൈക്കിൽ വന്ന് നിർത്തുകയും ഇവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണോ പരിപാടി? ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അങ്ങനെ കയറി പോയതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബൈക്കിൽ വരും, പോവും. ചില ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കാറിൽ വരും, ഇവിടെമാർ കയറി പോവും. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പം ഈ ടീച്ചേഴ്സ് ആരും ബാഗൊന്നും പരിശോധിക്കാറില്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇവർ ബാഗിൽ ബാഗിലല്ല വെക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രൈവസി ആയിട്ട് കുറച്ച് പാച്ചുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. കാരണം അവിടെ ആരും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചില കുട്ടികൾ ഇതിന് അടിമപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചില സെന്റേഴ്സുകളാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ? അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഭയങ്കര. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി തന്നെ ഉണ്ട്, അവള് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട്
മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അവൾക്കതില്ലാതെ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. എക്സാം ഹാളിൽ വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, എക്സാം എഴുതാനുള്ളൊരു ബോധമില്ല. അങ്ങനെ അവൾക്കായിട്ട് സ്വയമായിട്ട് എഴുച്ച് ഇരിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത കുട്ടി ഇത്തരത്തിൽ കാരിയർ ആയിരുന്നു. അവളിങ്ങനെ വലിക്കുമായിരുന്നു. അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് കേട്ട അറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അവളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇതേപോലെയാണ് സംഭവം. അത് അവളിവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാരാണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇനിയും കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാരിയർ ആക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭാ അംഗ നിലയിൽ അയോഗ്യനാക്കിയിരിക്കുന്നു. MP സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ER രാകേഷാണ് ചേരുന്നത്. രാകേഷ്, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? കിരൺ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ കോടതി ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അയോഗ്യത ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്നു. തത്വത്തിൽ അയോഗ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അന്തിമ തീരുമാനം സ്പീക്കറാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏതായാലും അത്തരമൊരു വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായ ഇന്നലെ മുതൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത്തരത്തിൽ നിയമ പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതിടെയാണ് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും സമാനമായ കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് 2 മാസം മുമ്പ് ലക്ഷദ്വീപ് MP മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന്റെ ബ്രഹ്മപുരം ബയോ മൈനിംഗ് ഉപകരാറിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് N. വേണുഗോപാലിന്റെ വാദം പൊളിയുന്നു. N. വേണുഗോപാലിന്റെ മകൻ വിഘ്നേഷ് കരാറിലെ സാക്ഷി. മീനാക്ഷി എൻവോ കെയർ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷിയായി ഒപ്പിട്ടത്. മകന് ബന്ധമില്ലെന്നായിരുന്നു N. വേണുഗോപാലിന്റെ വാദം. ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ CPI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ പോകുമെന്ന് VD സതീശൻ. നിയമപരമായി രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകും. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുരം സമരത്തെ സർക്കാർ ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് നേരിട്ടതെന്നും VD സതീശൻ. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിൽ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റുമായി നടക്കുന്ന സമരം തുടരുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ തേടുമെന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം? ഇത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ട് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പ്രിലിമിനറി റിപ്പോർട്ടില്ല. അടുത്ത പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 സീറ്റാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് VD സതീശൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നതാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. വിജയത്തെയും പരാജയത്തെയും പഠിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ മുന്നൊരുക്കം ആരംഭിച്ചു. പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കം ആരംഭിച്ചു. എന്നെ തന്നെയാണ് ചുമതല KPCC പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തണമെന്ന് പറയും. അത് മാത്രം പോരാ, വിജയമുണ്ടാകുമ്പോഴും വിലയിരുത്തണം. എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ വിജയം ഉണ്ടായെന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. അത് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അസംബ്ലിയിൽ ജയിക്കാൻ ഇതും പോരാ, വേറെ വേണം എന്ന് മനസ്സിലായാലേ, തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാലേ. ഇത് ആ ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ജയിക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ വിജയത്തെ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്, പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനിലെ വിജയത്തെ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വലിയ തോൽവിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ അസസ്മെൻ്റാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് 20ാമത്തെ സീറ്റിലാണ്, പോയ 20ാമത്തെ സീറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയ 20ാമത്തെ സീറ്റ് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 19 സീറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല. ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന 20ാമത്തെ സീറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഫാരിസ് അബൂബക്കറുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. എന്നാൽ റെയ്ഡ് നടന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മുൻവിധിയോടെ വിമർശിക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഫാരിസ് അബൂബക്കറുമായി ബന്ധമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. വിശ്വാസയോഗ്യമായ കാര്യമേ പ്രതിപക്ഷം പറയൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് തിരുത്തേണ്ടി വരവില്ലെന്നും സതീശൻ. കോൺഗ്രസിലെ ഒരു നേതാക്കളുമായിട്ട് ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻവിധിയോടുകൂടി പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. ഫാരിസ് അബൂബക്കർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പണ്ട് മുതലേ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഫാരിസ് അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ്റെയാണെന്ന് ഓഫ് ഹാൻഡായിട്ട് പറയില്ല. നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം കേരളത്തിലെ, ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട്, എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഉറപ്പോടുകൂടി മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. വിശ്വാസ്യത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന BJP അനുകൂലമല്ല. BJP അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്കാവില്ല. മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ ക്രൈസ്തവരാണ് BJPയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. സമുദായ സംഘടനകൾ അമിതമായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു വെർഷൻ വന്നത് തലശ്ശേരി ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന BJPക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്നതാണ് വന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു BJPക്ക് അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനയല്ല, അതൊരു വൈകാരികമായ പ്രതികരണമാണ്. അതേ അവസരത്തിൽ ആ ബിഷപ്പ് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് BJPക്കാർ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കല്ലിലും തേങ്ങേറിയാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും ഒരു ഡിനോമിനേഷനും BJPക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 598 ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിംസിനെതിരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. BJPയുടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതവും CPMന്റെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധതയും കേരളത്തിൽ ഒത്തുചേരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പല്ല കേസുകളും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാതായി. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവരുടെ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതവും കേരളത്തിലെ CPM നേതാക്കളുടെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധതയും ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റാണ് അവർ തമ്മിലൊരു അൺഹോളി നെക്സസ്. എല്ലാ കേസന്വേഷണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിലും ഒന്നുമില്ല, കേസുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പഴയിടം ഇരട്ടക്കൊലക്കേസിൽ പ്രതി അരുണിന് വധശിക്ഷ. കോട്ടയം അഡീഷണൽ സെക്ഷൻ കോടതിയാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു. 2013 മണിമല സ്വദേശിയായ ഭാസ്കരൻ നായരെയും തങ്കമ്മയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് വിധി. പ്രതി സഹോദരിയും ഭർത്താവിനെയുമാണ് അരുൺ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൌത്യം സംബന്ധിച്ച നിയമ നടപടികളിൽ പഞ്ചായത്തുകൾ കക്ഷി ചേരും. ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്ത് വിളിച്ച അടിയന്തര സർവകക്ഷി യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടു പോകും. വിവിധയിടങ്ങളിൽ യോഗം ചേരും. ഹർജി നൽകിയത് കപട മൃഗസ്നേഹികളെന്ന് സർവകക്ഷി യോഗം വിലയിരുത്തി. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത നടപടിയാണിത്. ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാനേ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇത് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണെന്നും ഡീൻ. കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായ ചിന്നക്കനാലിൽ പരീക്ഷ പോലും എഴുതാനാവാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ കുട്ടികളെ ന്യൂസ് 18 സ്കൂളിലെത്തിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിച്ചു. യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും വഴിയിൽ ആനയെ കണ്ട് ഭയന്ന് തിരികെ വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ പ്രചരണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകും. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉമാ തോമസ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേതാക്കി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് നിയമ നടപടിക്ക് നീക്കം. തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജിൽ അധ്യാപികയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ 3 SFI പ്രവർത്തകർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. നടപടി SFI യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫഹദ്, ആരോമൽ, മുഹമ്മദ് സാബിദ് എന്നിവർക്കെതിരെ. കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും കോളേജ് അധികൃതർ. ഖലിസ്ഥാൻവാദി അമൃത്പാൽ സിംഗിനായി 7ാം ദിവസവും തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. പഞ്ചാബ് വിടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തിരച്ചിൽ. അമൃത്പാൽ സിംഗിന്റെ ഗൺമാൻ തെജീന്ദർ സിംഗും മറ്റു 2 പേരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കേരളത്തിന്റെ ഉയർന്ന സാമൂഹിക വികസന സൂചികയെ ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിനന്ദിച്ചു. കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ക്ഷണിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി. വയനാട് പൊഴുതനയിൽ പുലിയിറങ്ങി പശുക്കിടാവിനെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു. പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന പ്രദേശമായ അച്ചൂർ 4ാം നമ്പറിലാണ് പുലിയിറങ്ങിയത്.
ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.